सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल होवेगी राम रहीम दी। जी हां, 2017 दा घटनाक्रम जो पंचकुला दे विच होया उह सब किसे दे जहन दे विच ताज़ा होएगा। जो हालात बने ते करीब 4 सालां बाद राम रहीम जेल तो बाहर आया है, हालांकि कुछ घंटियां दे लई, हालांकि अपनी माता दी सेहत दा हवाला दिता गया है, पर इस सब दे विचाले बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए ने कि राम रहीम नूं पैरोल क्यों दित्ती गई। हालांकि पैरोल कैदियां नूं मिलदी है ते एक तरीके नाल जेकर कैदी दा जिहड़ा जेल दे अंदर एटीट्यूड है या फिर जिहड़ा आचरण है जेकर वो ठीक है तो फिर हक भी हो जाता है। पर इस सब दे विचाले सवाल उठ रहे हैं, सवाल चुके जा रहे हैं कि क्यों दे दित्ती गई पैरोल। इथों तक कि जथेदार साहब अकाल तख्त दे उन्हां दे वल्लों कह दित्ता गया कि जे राम रहीम नूं पैरोल मिली है तो इस दे नाल पंजाब दा माहौल खराब हो सकता है, पंजाब दी शांति नूं खतरा हो सकता है। अज गल होवेगी कि राम रहीम नूं पैरोल दित्ती क्यों गई। उस शख्स नूं जिस दे उत्ते संगीन इल्जाम ने शरीरक शोषण तो लैके कतल दे षड्यंत्र रचण दे, ते दूजे पासे जो पंचकुला दे विच होया सी उस सब किसे नूं याद है जो माहौल बन गया सी, जिस तरीके नाल करीब 40 लोकां दी मौत होई सी। ते दूजे पासे कि वाकई राम रहीम दे बाहर आउण दे नाल पंजाब दी शांति नूं, पंजाब दे माहौल नूं कोई खतरा है या हो सकता है। जे हो सकता है तां किवें। इस दे नाल ही गल इलैक्शनस दी, क्योंकि पंजाब दे विच मौजूदा समय दे विच जो भी घटनाक्रम वापर रहे ने उस नूं डायरैक्टली इनडायरैक्टली जोड़ के देखिया जा रहा है 2022 दे नाल। तां कि 2022 दीयां चोणां तो पहलां तुहानूं याद होएगा 2017 दीयां चोणां तो पहलां जिहड़ा डेरे दी एक वड्डी भूमिका पंजाब दी सियासत च रही है। किहड़ी पार्टी दे वल जाइए, किहड़ी पार्टी दे वल वोटां पैण, ये सब कुछ डेरा तय करदा है ते उसदा असर भी नजर आया नतीजिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਵਾਲ ਛੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਜੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬਵਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। हरियाणा तो लैके पंजाब तक इस पैरोल ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने तो सीधा कह दिता कि इस दे नाल पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। मेरी जाती जानकारी मुताबक जिहड़े चंडीगढ़ बड़ैल जेल दे विच बंद है उन्हां दे विचों कुछ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है वो करोना पॉजिटिव आया हैगा। उन्हां नूं सरकार जिहड़ा हैगा वो रिहा नहीं कर रही, ना पैरोल दे रही है। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ इस हरियाणा सरकार दे विच कुछ इस दे भगत बैठे हुए है जिहड़े इस नूं जिहड़ा हैगा इस दा हेज रखदे आ, वो कोशिश करदे नूं पैरोल दिवाउण दी। पर मैं समझदा कि हरियाणा सरकार दे जिहड़े मुख मंत्री साहब आ उन्हां ने स्टैंड लैके जां बाकीयां ने स्टैंड बाहर जाण दी इजाजत नहीं दित्ती कि सिरसा जावे ते केसां नूं प्रभावित करे ते 21 दिन दी पैरोल लवे। सो मैं समझदा कि एक खतरनाक किस्म का अपराधी है। सरकार नूं सख्त स्टैंड लेना चाहिए, इहनूं बिल्कुल जेल दी सलाखां तो पिछों बाहर नहीं आउण देना चाहिए। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने तां टाइमिंग ते ही सवाल उठा दिते ने। इल्जाम है कि जानबुझ के कोरोना काल दे विच पैरोल दित्ती गई है ताकि किसी नूं अदालत जाके विरोध का मौका ही ना मिल सके। मां की बीमारी का बहाना बनाया गया। मां जो कुछ दिन पहले सिरसा में थी उसे स्पेशली
गुरुग्राम ले जाया गया, मेदांता हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है। तो अभी ये सब जो ड्रामेबाजी है कि यहाँ से उसको गुरुग्राम ले जाके और 48 घंटे के लिए जो गुरुग्राम के लिए छुट्टी दी गई है, ये कहीं ना कहीं एक अंदर खाते जो सरकार के साथ मिलीभगत है, उसी खेल का नतीजा है ये। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ 2022 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਤ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਬਗਰਾੜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਟੇ ਸਕੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇ। ਇਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਪਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹੀ DM ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰੋਂ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ BJP JJP। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ BJP ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਜੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰੂਗੀ SIT ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ-ਆਸੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ SR ਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? BJP, RSS, ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ BJP ਦੇ MCਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ?
ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਗਈ ਸੀ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਲਟ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਉਲਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਮਵੀਰ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਰਾਮਵੀਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਉਹ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਵੇਂ 1000 2000 ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਪੱਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੋਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੈਰੋਲ, ਜਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਰੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ SC ST ਦਾ ਕਾਰਡ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਪਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਯੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਨੂੰ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ। ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਕੀਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੂਜਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ?
ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 24-48 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਕੈਦੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2007 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 12 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 17 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ, 1000 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, 40 ਬੰਦੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਚੁੱਗ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੀ ਛਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹਾਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਹਾਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, SIT ਨੇ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ SIT ਪੁੱਛਦਸ ਕਰਨਗੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਵਾਕਈ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ।